السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر اور میرا ساتھ دے رہی ہوں حافظ نجم الساقی. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں پر بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. اللہ آپ سبھی کو محفوظ رکھے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, جس کا یہ مفہوم ہے کہ اے پیغمبر تیرا پروردگار ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بستی کو ہلاک کر دے یا کسی بھی بستی کو کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے یا کسی ظالم کی پاداش میں ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. خواتین و حضرات, یہ آیت آج کے دن کے حوالے سے بہت ہی قیمتی ہے, کیونکہ جب ہم 1947 سے آنورڈ دیکھتے ہیں 2023 تک کا سفر, تو چاہے آزاد کشمیر ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی کشمیریوں سے ریلیٹڈ دل دھڑکتے ہیں, ان کے دل میں یوم سیاہ کے طور پر آج کا دن, بلکہ آج کے دن سے ہٹ کر بھی پورے سال کے 365 دن اسی ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے دل رنجیدہ ہوتے ہیں اور یوم سیاہ کے طور پر تمام دن منائے جاتے ہیں. لیکن آج سمبولیکلی 27 اکتوبر کو, کیونکہ وہ ایکشن ہوا 1947 کا اور اس کے بعد سے یہ سچویشن آج دن تک جو نہ حل کر پائی کوئی بھی ہیومن رائٹس کا ادارہ یا یونائٹڈ نیشن. تو خواتین و حضرات, آج 27 اکتوبر اور 27 اکتوبر کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان کی, پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن. سب سے پہلے ایک پیکج دیکھتے ہیں ہم لوگ, پیکج سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں, گفتگو کا آغاز کریں گے. 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت کشمیر کی 80% آبادی مسلمان تھی. ریاست کا مذہبی, جغرافیائی, نظریاتی اور معاشی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ الحاق فطری تھا. مسلمانوں کی اکثریت ببانگ دہل پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکی تھی. خطے سے جب برطانوی سامراج کا سورج غروب ہو رہا تھا تب بھارت ایک نئے سامراج کا روپ دھار کر سامنے آیا اور 27 اکتوبر 1947 میں اپنی فوجیں سری نگر میں اتاریں. اس وقت بھی جب بھارت کی فوج سری نگر ایئرپورٹ پر اتری تو اس وقت بھی کشمیریوں میں ایک مزاحمت شروع ہوئی. انہوں نے مظاہرے شروع کیے. وہ نہتے تھے, ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھارت کی فوج کی آمد کے خلاف اپنے بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کیا. وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کے ساتھ ملی بھگت سے باؤنڈری کمیشن ایوارڈ میں تبدیلی کروا کر مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور کو بھارت کے حوالے کر کے اسے کشمیر تک زمینی رسائی فراہم کر دی تھی. 7 دہائیاں بیت چکی ہیں مگر مقبوضہ کشمیر آج بھی بھارتی فوج کے ظلم و استبداد کے سیاہ بادلوں کی زد میں ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام آج بھی اپنے پیدائشی حق کے خود ارادیت کے لیے برسر پیکار ہیں. یہاں طاقت کا ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے. جنت نذیر وادی کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ہر سال کشمیری عوام 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور ریاست کے دونوں اطراف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں اور جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. 27 اکتوبر 1947 کو ظلم اور بربریت کی یہ داستان شروع ہوئی جب بھارتی فوجوں نے اپنے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا, ہمارے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا, اور آج تک یہ داستان تھمنے کو نہیں آ رہی. اور ظلم اور بربریت کی وہ جو تمام تر داستانیں تھیں وہ حدیں پار کر گئیں. کوئی یونائٹڈ نیشنز, کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, کوئی انسانی حقوق کے لیے بولنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, کوئی بھی سامنے نہیں آیا. اور یہ چیزیں اسی طریقے سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور پچھلے 4-5 سالوں سے اگر دیکھا جائے تو کشمیر کو سب سے بڑی انسانی جیل کے طور پر بھی قرار دے دیا جا چکا ہے, کیونکہ وہاں پر تمام تر چیزیں اسی طریقے سے ہو رہی ہیں. نہ انٹرنیٹ کی سروس اویلیبل ہے, نہ موبائل سروس اویلیبل ہے, کرفیو بھی لگا ہوا ہے, اور بیسک نیسیسٹیز جو ہیں یا بیسک ہیومن رائٹس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر اویلیبل. بالکل جی, تمام تر چیزوں کی وائلیشن ہو رہی ہیں. زندگی گزارنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان میں 3 چیزوں کا وہ کہا جاتا ہے. جو انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ سٹیٹس ہیں وہاں پر 2 چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں, تعلیم اور صحت. لیکن جو ڈیولپ سٹیٹس ہیں وہاں پر 3 چیزیں, اس میں انٹرٹینمنٹ بھی آتی ہے. لیکن ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز جو ہے نا وہ مقبوضہ وادی کے اندر اویلیبل نہیں ہے. اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا, کیسے چلے گا, کچھ بیک گراؤنڈ پہ بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے, ذرا کشمیر کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. اور اس مسئلے پر 2 اہم شخصیات ہمیں جوائن کر رہی ہیں آج کے پروگرام میں. سب سے پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, حریت رہنما ہیں, بہت کوششیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور آزاد کشمیر اور پاکستان سے آواز بلند کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فاروق رحمانی صاحب. السلام علیکم رحمانی صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی, پاکستان ٹیلی ویژن سے تعلق ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صفدر گردیزی صاحب. السلام علیکم گردیزی صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. گفتگو آغاز رحمانی صاحب آپ سے کروں گا, اور سب سے پہلے آج کے دن کی اہمیت, اور جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آج کے دن ایک سمبولیکلی ہم لوگ مناتے ہیں, لیکن سال کے 365 دن دل میں یہی بستا رہتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی یا دنیا بھر میں جہاں پر کشمیری بس رہے ہیں ان کے دل میں وہ یوم سیاہ کے طور پر ہی منایا جاتا ہے, جب سے یہ 76 سال کی داستان ان کے سامنے نظر آتی ہے. کیا کہیں گے پھر آگے ہم؟ سب سے پہلے میں ایک شعر پیش کروں گا اس سلسلے میں, ارشاد جو ہو بہو اس کی تصویر کھینچے گا.
कश्मीर के चनार कि सीना के रेगजार, वाह, इंसान हर दियार में देवों का है अल्लाह शिकार। अकबर। मैं जानता हूँ आज हमाला से तूर तक मैं जानता हूँ आज हिमालय से दूर तक, इंसानी अकदार के मज़ार। अल्लाह अकबर। तो ये जो 1947 है, जी, ये अलमियों की दास्तान है। बेशक। एक तरफ से अगर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया बज़ाहिर हिंदुस्तान में, और एक नई ममलकत पाकिस्तान क़याम में आ रहा था, का वजूद हमारे सामने आ गया, तो दूसरी तरफ से हिंदुस्तान ने आज़ादी के फ़ौरन बाद एक्सपेंशनिज़म शुरू किया, एक्सपैंड करना शुरू किया। यानी आज़ादी का जो तसव्वुर था कि कौमों की बरादरी और बराबरी, इसको उसने नज़रअंदाज किया। ठीक है। वही साम्राज्यी पॉलिसियाँ, वही इम्पेरियलिज्म, अब उस इम्पेरियलिज्म ने हिंदू इम्पेरियलिज्म की शक्ल इख्तियार कर ली थी, बिल्कुल। और ये बड़ा मुहीब था, वक्त भी मुहीब था, बड़ा ख़तरनाक था, और हिंदुस्तान ने बग़ैर आव देखे ताव देखे तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल। नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर पर एक बस बात नेकेड कब्ज़ा एग्रेशन किया। नेकेड एग्रेशन, मुसल्लह अफवाज, कश्मीर में कोई फौज नहीं थी, जी जी, इस पाए की स्टेट ट्रूप्स हुआ करती थी वहाँ Obviously, पर yes। अपनी, लेकिन वो बहरहाल महाराजा के ताबिया थीं, हाँ। वो बिखर चुकी थी। हाँ। और उसने फ़ौरन ये इंडियन ट्रूप्स वेर फ्लून टू श्रीनगर बिटवीन 26 and 27 अक्टूबर yes। 1947, और ये कोई 100 से ज़्यादा जहाज़ थे जिनमें, और ख़ुद लॉर्ड माउंटबेटन ने, सबसे बड़ा अलमिया इसका ये है कि खुद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली के हवाई अड्डे पर रहा, और वो ये लोडिंग, आर्म्स, एमुनिशन और आर्मी की निगरानी करता रहा ठीक, रात ठीक। के वक्त, अच्छा, जहाँ तक कि ये श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लैंड की। अच्छा रहमानी साहब, यहीं से गुफ्तगू में ना मैं चाहूँगा गर्दीजी साहब भी शामिल हों, और फिर मैं आपकी तरफ वापस लेकर आऊँगा इस गुफ्तगू को। गर्दीजी साहब, जिस तरीके से रहमानी साहब फरमा रही हैं ये सारा सिलसिला, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये जन्म में आता है कि जब हम बात करते हैं कि UN की तरफ 1948 जनवरी में इंडिया गया, उससे पहले के सिलसिला अक्टूबर से लेकर ये दरमियान में चल रहा था सारा मामला, तो वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स जो था ना वो, और ये एग्रेशन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हुई, और पाकिस्तान के कबायली एंटर हुए और यहाँ से फ़ौज दाखिल हुई। उस वक्त तक हम लोग इल्हाक कर चुका था हमारे साथ कश्मीर। तो ये जो क्लेम करता है इंडिया, ये किस हद तक दुरुस्त है, और इसमें क्या वो इबाम और ये स्पेकुलेशंस क्या क्या है? थैंक यू शोएब। जिस तरह रहमानी साहब ने जो है उसके पस मंज़र पे बात की, मीनिंग की बात को अगर आगे बढ़ाऊँ और आपके क्वेश्चन को भी अगर उन्हीं के साथ रख कर देखें कि जो बात आपने की है, देखें ये प्रोपेगेंडा जो है वो बेसिक इंडिया, जब UN के अंदर इंडिया ने देखा कि उसके लिए हालात फेवरेबल नहीं हैं, और पहली दफ़ा 1957 के अंदर जब इंडिया जो है वो एलानिया उसने इनकार किया था UN के अंदर प्लेबिसाइड से, तो उसके लिए जो उसने जवाब अख्तियार किया था उसके अंदर एक जवाब ये भी था जी कि चूँकि 22 अक्टूबर 1947 को जो है वो पाकिस्तान से कबायलियों ने जो है वो वहाँ पे यलगार की और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, तो इसलिए इंडिया को मजबूरन कश्मीर के साथ उसका इलाक़ करवाना पड़ा। और ये तारीखी तौर पर ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको दो तीन हवाले दूंगा। देखिए, कश्मीर के अंदर UN का जो सबसे पहला जो वफद आया था उसको हेड कर रहे थे जोसेफ कार्बल, ठीक है। UN का जो मिशन के जो हेड थे जोसेफ कार्बल, उनकी किताब कश्मीर पे सबसे पहली किताब है, फारूकी साहब से वाकिफ होंगे, डेंजर इन कश्मीर के अंदर जो है उसे 2-3 चीज़ें बड़ी खास लिखी हैं। एक तो उसने कहा जी देखें, ये तो सारे वाक़यात होते हैं अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के तीसरे वीक के अंदर, हाँ। उससे पहले 2-3 वाक़यात जो है वो अनफोल्ड होते हैं जो सारी सिचुएशन को समझने में मदद देते हैं। एक तो उसका ये था जी कि इंडिया ने जो है वो अगस्त में जो पठानकोट और कश्मीर के साथ जो उसका जो ज़मीनी रास्ता है, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने और कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है वो जो रोड थी
اس کو انہوں نے بڑی تیزی سے بنانا شروع کر دیا. پھر کاربل نے یہ لکھا ہے کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے دریائے راوی کے اوپر کشتیوں کا جو ہے وہ پل بنا کر اس کی کمیونیکیشن کو اور جنگی ہتھیاروں کو اور چیزوں کو ساروں کو جو ہے وہ وہاں لے جانے کی کوشش کی. دوسرا ایک خود انڈیا کے اندر سے جو ہے وہ ایک بڑی اہم گواہی ہے کہ گوپال سوامی اچاریہ جو ہے وہ کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں, 47 سے پہلے کشمیر کے وزیر اعظم تھے. ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کا نہرو کے ساتھ بڑا تعلق رہا, اندرا گاندھی کے ساتھ بڑا تعلق رہا, سارتھی ان کا نام تھا, پارسا سارتھی. ان کی کتاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بڑا اہم واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا جی کہ میرے والد کو جو ہے وہ سپٹمبر 1947 کے اندر جو ہے وہ کشمیر بھیجا گیا تھا, ٹھیک ہے, نہرو کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے, ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ آف ایکسیشن تھا ان کے خیال میں, اب مطلب یہ اس میں پاکستان یا ہم یا جو ہے وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, خود ان کی گواہی ہے کہ جو ہے وہ اس وقت اس ڈاکومنٹ کو سائن کروایا گیا. تیسری بات, خود اے جی نورانی انڈیا کے بہت بڑے یورسٹ بھی ہیں, بہت بڑے اسکالر بھی ہیں, ان کی کشمیر ڈسپیوٹ بڑی ہے اور وہ 60 سال سے کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ وہ لکھتے ہیں, ریسرچر ہیں. ان کی کتاب کے اندر انہوں نے ایک چیز لکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے جی کہ جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کے جو ایک سیکٹری تھے اسٹیٹس کے وی پی مینن جو ہے, یہ لوگ 47 سے پہلے 22 اکتوبر سے بہت پہلے جو ہے وہ اس ساری چیز کو وہ ایک ڈیزائن وہ بنا چکے تھے. اب شیخ عبداللہ کا رہا ہونا, شیخ عبداللہ کو جو مقبول کو رہا کیا گیا, اور 15 اکتوبر کو جو ہے وہ آپ اگر پرانے اخبارات کے آرکائیو دیکھیں تو روزنامہ ڈان کے اندر 15 اکتوبر کو خبر شائع ہوتی ہے, فرنٹ پیج پہ خبر شائع ہوتی ہے, اور 14 اکتوبر کو شیخ عبداللہ غالباً جو ہے وہ دلی گئے تھے کہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں انفیکٹ جو ہے, اور اس میں دیکھیں جو ایک چیز مجھے میرے جیسے طالب علم کے لیے جو ہے وہ تشویش کا باعث بھی ہوتی ہے کہ اس آرگومنٹس کو آج بھی بہت سارے ریسرچر, بہت سارے اسکالر, بہت سارے جو لوگ کتابیں لکھنے والے ہیں وہ اس کو سم ٹائم کوڈ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ایک پورا جو ہے ایزمپشن ڈیولپ کرتے ہیں, جو کہ تاریخی طور پہ غلط ہے. اس کی جو ہے وہ تاریخی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات جو اے جی نورانی صاحب کے حوالے سے اور جوزف کاربل کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ کشمیر کے اندر جو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جو کشمیر کے مسلمان تھے, مسلمانوں کا ہی مطالبہ تھا کہ کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنایا جائے, ایسے بھی نہیں ہے. دو شخصیات کے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ایک جو ہے وہ رام چند کاغ جو تھے, رام چند کاغ جو ہے وہ 11 اگست 1947 تک کشمیر کے وزیر اعظم تھے. وہ کشمیری تھے, وہ پنڈت تھے, وہ سن آف سائل تھے, اور انہوں نے مہاراجا کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ نہ کریں. اگر الحاق کرنا ضروری ہے تو اس کی جیوگرافیکل, اس کا کلچر, اس کا ریلیجن, اس کی اکانومی جو ہے وہ ساری پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. اچھا, یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب رام چند نے یہ مشورہ دیا اور وہ اس کے خیالات سے کانگریس بھی واقف تھی, اس کے خیالات سے نہرو بھی واقف تھے, یہ سارے لوگ ان سے واقف تھے, تو ایک مہم انہوں نے شروع کی کہ ان کو ہٹا دیا جائے. اور اگین میں جی نورانی صاحب کا حوالہ دوں گا. نورانی صاحب بھی اور جوزف کاربل بھی ایک چیز پہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جولائی کے آخر اور اگست 1947 کے بالکل شروع میں پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے انہوں نے اچانک اعلان کیا جی کہ وہ کشمیر جائیں گے. ان کو کہا گیا جی کہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم بننے والے ہیں اور یہاں ان حالات کے اندر آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. اس پہ بہت ان کا اصرار تھا, اور بعد میں پھر جو ہے وہ گاندھی کو وہاں کشمیر بھیجا گیا, اور گاندھی نے اگست 1947 کے پہلے ہفتے میں کشمیر کا دورہ کیا. اچھا, اس کے جو اثرات تھے جن لوگوں نے لکھا ہے, اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ رام چند کاغ کو جو ہے وہ پریمیئرشپ سے ہٹا دیا گیا. اسی چیز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. رحمانی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہت انٹرسٹنگ فیکٹس نو ڈاؤٹ آپ بتا رہے ہیں, لیکن جو ہے نا ہم رحمانی صاحب کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے ڈیفینیٹلی. بالکل, وہ سلسلہ ایک ساتھ بیلنس میں چلنا چاہیے. رحمانی صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی کیا ول تھی, کیا شروع سے ہی وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے یا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے تھے, یا پھر بعد میں یہ خیال آیا کہ نہیں مسلمان ملک ہے تو ہمیں اس کے ساتھ شمولیت اختیار کر لینی چاہیے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں نیچرل ٹینڈنسی جس کو کہتے ہیں, فطری رجحان پاکستان کی طرف تھا. پاکستان مومنٹ جو تھی بر صغیر میں, اس نے کافی امپیکٹ ڈالا تھا اندرونی کشمیر. گو کہ کشمیر کی اپنی علیحدہ حیثیت ہے, اس کی ایک علیحدہ سوچ ہے, لیکن پاکستان مومنٹ کا امپیکٹ تھا وہاں پر, اور لازماً وہ کر لیتے الحاق پاکستان کے ساتھ. لیکن کچھ ایسا ماحول بنا دیا گیا جس سے اس کو کومنل رنگ دیا گیا تاکہ یہ ہندو مسلم. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا آرگومنٹ جو ہے اس سلسلے میں کشمیریوں کا, یا جو پاکستان نے موقف اختیار کیا یو این میں, اگر یہ غلط ہم قرار دیں تو لیکن
हिंदुस्तान शिकायत लेकर गया अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, कि पाकिस्तान एग्रेसर है, इसको एग्रेसर करार दिया जाए। इसके जवाब में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बाज़ाब्ता वफद भेजा, जम्मू कश्मीर भेजा, दिल्ली, कराची वो गया और फिर श्रीनगर भी गया, श्रीनगर से होते हुए बारामूला भी गया और उसने पूरा व्यू किया। उसके बाद उसने कुछ सिफारिशात भी की जिनका इन्होंने इशारा किया, डॉक्टर जोसेफ कॉर्बेल का वो भी उसमें थे। तो वो सिफारिशात जो थी उनको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP। UNCIP को बाज़ाब्ता सिक्योरिटी काउंसिल ने एज रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। जिस वक्त ये एडॉप्ट किया तो लाजमन फिर हक़ खुद इरादियत 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 की जो 2 करारदादें थीं वो हक़ खुद इरादियत और राय शुमारी पर ये का वो एक मॉडल पेश करती हैं। तो इसका मतलब है इंडिया का आर्गुमेंट जो था वो ख़त्म हो गया उसी वक्त कि ठीक है, अगर तुम्हारे साथ लोग हैं तो राय शुमारी के ज़रिए से तुम साबित कर लो अपना केस और कोई बात नहीं है। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने अपनी अफवाज को बढ़ाना शुरू किया। उस वक्त कई चंद हज़ार फौजें थीं, लेकिन अब इस वक्त 9-10 लाख फौजें। तो यूएन उस वक्त खामोश क्यों रहा जब यूएन भी इन्वॉल्व हो गया और ऑब्जर्वर के तौर पर भी चला गया और 2 करारदादे का भी आपने हवाला कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद क्यों यूएन के सामने जब भी फिर उठाया ये मसला, इसके बाद भी चलता रहा ये पाकिस्तान की तरफ से और बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी डिप्लोमेसी हुई, बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी हुई, बहुत मुसलसल कंटिन्यूस इस बात पर चले और अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार 1948, 49 ऑनवर्ड्स 50s में 60s में मुतअद्दिद करारदादें पास की, इसको रिपीट कर लिया और इंडिया को अलाउ नहीं किया कि तुम वहाँ पर कोई कानून साज असम्बली बनाओ और वो कश्मीर का फ़ैसला करे। कानून साज असम्बली को कश्मीर का फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद और बेरिया राय शुमारी अंडर द यूनाइटेड नेशंस ऑस्पाइसेस होगा, उसी के ज़रिए ये उन्होंने कहा। अब कहते हैं आप कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहरहाल एनफोर्स करना था, एनफोर्स करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर कर लिया, जनरल निम्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। जनरल निम्स के साथ भी कोऑपरेट नहीं किया इंडिया ने। फिर ग्राहम आया, डॉक्टर ग्राहम, उसके साथ भी इंडिया ने नहीं किया। फिर ये डिक्सन ने कुछ तजावीज़ दी, वो आ गया, वो भी जूरिस्ट था, तो उसके साथ भी इंडिया ने कोऑपरेशन नहीं की। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा बराबर इसको परस्यू करती रही। हाँ, उसको एनफोर्स करने के लिए अब दूसरे ज़राया इख्तियार करने थे, लेकिन इसी में इंडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पूंजी पैक्टू में शामिल हो गया। इससे उसने कोशिश की कि इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए कि कश्मीर जो है वो ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का अखाड़ा बन जाएगा। अमेरिका और बन गया बन गया बिल्कुल उस वक्त ये बात हुई थी। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब आपका वक्त निकालने के लिए। नो डाउट हुर्रियत तमाम लीडरशिप जो है उनकी बड़ी काविशें हैं और अल्लाह इसी जज्बे को हमेशा सलामत रहे, क्योंकि आपकी वजह से ये जज्बा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फातिमा साहब ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और हुर्रियत लीडर हमारे साथ मौजूद होंगे और बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, सुबह पाकिस्तान खुसूसी ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं यौम सियासत 27 अक्टूबर के हवाले से, और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जनाब शेख अब्दुल मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शेख साहब, आज के दिन की अहमियत के हवाले से कुछ गुफ्तगू फरमाएँ और फिर हम लोग जो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज आप देखते हैं जब ये 27 अक्टूबर को हम देखते हैं कि उस सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी मौजूद है वो इसको यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? फिर हमें जाना पड़ता है 1947। हाँ। फिर हम जब देखते हैं कि भारत ने अपनी फ़ौज को जो दाखिल किया है कश्मीरियों के विल और विश के अगेंस्ट, यानी उसका जो वहाँ पे कब्ज़ा हुआ वो जाबराना था, ज़ालिमाना था। तो हम फिर अब देखते हैं कि जो फ़ौज उस वक्त सैकड़ों में थे, हज़ारों में थे, और अगर हम आज 2023 को देखते हैं तो वो फ़ौज की तादाद जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है। जी जी। और ये जो काबिज़ फ़ौज जहाँ वहाँ पे है, ये हर चौराहे पे है, हर गली में खड़ी है। और इसके पीछे जो उनको मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्यूनिटी, वो है ब्लैक लॉज। यानी जितने भी ब्लैक लॉज है उस हवाले से उनको इम्प्यूनिटी है, इसलिए वो कश्मीरी को भी तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, मार सकते हैं, महम कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हिरासती कत्ल कर सकते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है, ये जो जराइम में, गुनाहने जराइम में जो मुलवस होते हैं फ़ौजी, उनको फिर सज़ा नहीं दिया जाता है। हाँ। बल्कि उनसे मेडल से नवाजा जाता है। अच्छा शेख साहब, मैं वापस इसी गुफ्तगू को लेकर आऊँगा। गर्जी साहब, जो आप जिक्र कर रहे थे उधर से बात को आगे जो है वो लेके जाइए, लेकिन एक दो सवालात हैं वो भी साथ साथ ले लें। एक तो वही वाला सवाल जिस तरीके से मैंने कहा कि कबाइलियों के ऊपर जो लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम, दूसरी चीज़ उस वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी जो है, ठीक है, वो किस हद तक है, और फिर उसके साथ साथ ये कि एक मोरली पॉलिटिकली वो लीगलेशन जो थी और विल ऑफ पीपल की जो पहले रहमानी साहब भी बात कर रहे थे वो वहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र आ गई थी। तो फिर ये 1948 से आगे यूएन का इन्वॉल्वमेंट और फिर आगे वो डॉक्यूमेंटेशन भी बन गई, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आपने जो बात की, देखें आज जिस बात पे जो है वो जिस तरह इन्होंने भी बात की कि यौम सियाह मनाया जा रहा है, और ये बेसिकली उस दिन की याद के अंदर है जब कश्मीर के अंदर एक नया इराक़ कॉलोनियलाइजेशन का आगाज़ हुआ और आज तक उसके सितम जो है वो जारी हैं। जो आप बात कर रहे हैं, देखें कश्मीर का जो एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है, हाँ, वो अभी तक उसकी वैलिडिटी के हवाले से, उसके सही होने के हवाले से और उससे अलाइड जो दीगर फैक्ट्स हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चनेबल हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान ने या कश्मीरियों ने नहीं किए। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाने वाले लेस्टर लैम्प जो है, ये अभी इसी साल मार्च में उनका इंतकाल हुआ है। उनकी कश्मीर पे जो है वो दो जो बुक्स हैं वो इस हवाले से बड़ी शानदार बुक्स हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस पर जो है उस डॉक्यूमेंट पे उन्होंने उठाया है। अब उन्होंने दो तीन चीज़ें उसके अंदर बयान की हैं। मतलब उनका ये कहना था जी कि जो 27 अक्टूबर को जब ये, बल्कि इंडिया का जो क्लेम है कि 26 अक्टूबर को जो है वो एक्सेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको साइन करवाया गया था, उसको वो गलत कहते हैं और अपने उस दावे के लिए वो दलील देते हैं। उनका ये कहना है जी कि जो 26 अक्टूबर को जो है वो महाराजा वहाँ से फ़रार हो गया, श्रीनगर से फ़रार हो गया, जम्मू जा रहा था, और जम्मू शाम को उसने पहुंचना था। और जब इंडिया के मुताबिक उनका जो वीपी मेनन साहब जो थे वो एक डॉक्यूमेंट लेके गए और उनसे साइन करवा के आए। उनका क्लेम था कि 26 को हमने साइन करवाई। उन्होंने कहा जी कि महाराजा जब रास्ते में था तो ये कैसे हो सकता है, और जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो शाम को फ्लाइट के लिए अवेलेबल नहीं था, इस्तेमाल नहीं होता था, तो ये कैसे हो सकता। दूसरा उन्होंने हवाला दिया एक ब्रिटिश हाई कमीशन के एक एहलकार का कि जिसकी मुलाकात जो है वो दिल्ली के अंदर वीपी मेनन से उनकी मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई थी। इस बुनियाद पर तीसरा जो चीज़ उन्होंने कही है, और उसके अंदर इनफैक्ट है भी ये कि आज तक वो डॉक्यूमेंट जो है कश्मीर के अंदर इंडिया के अंदर एक म्यूजियम है जिसके अंदर उन्होंने सारे वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं जो उनकी दीगर स्टेट्स की जो एक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको उन्होंने डिस्प्ले किया है। उसके अंदर अगर नहीं मौजूद है तो कश्मीर की एक्सेशन का वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, और उसकी वजह उन्होंने ये लिखी है कि उनको उससे एक्सेस हुआ, उन्होंने उसको देखा भी, तो उनका ये कहना है कि उसके ऊपर जो है वो हाथ से जो पहले जो टाइप हुआ है उसके अंदर अगस्त लिखा हुआ है और अक्टूबर हाथ से काट कर जो है उसके ऊपर लिखा गया। इट्स मीन इट्स फ्रॉडरी कि ये जो है वो आपने लोगों को धोखा भी दिया। एक दूसरी बात है कि जो महाराजा का जो एक्ट था, जो उसने जो है वो लोगों की अगेंस्ट विल जो इल्हाक जो किया था, इस पर एक इंटरनेशनल यूरिस्ट है, उन्होंने बड़े 2-3-4 बड़ी मज़े की बात उस पर की है और बड़े बड़े लीगल पॉइंट्स हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ भी जो है वो रहे। उनकी 4 चीज़ें थी। उन्होंने कहा देखें, पहली बात यह कि जब महाराजा ने जब इल्हाक किया था तो उस वक्त वो उसकी रियासत में उसके खिलाफ बगावत हो गई थी, उसके लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे और उसकी रीट नहीं थी, तो उसका तो इख्तियार नहीं था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करता। दूसरी बात उन्होंने की है कि उस वक्त इंडिया की अफवाज जो हैं, अगर ये हम मान लें कि
27 اکتوبر کو جو ہے وہ انڈیا کی افواج کشمیر کے اندر موجود تھی. تو جب ایک ملک کی فوج جو ہے وہ کسی خطے کے اندر موجود ہو اور وہاں کے رولر کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنی مرضی یا جو ہے وہ ایک فریلی وہ چیز کر رہا ہے تو اس پہ بھی کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ان کا یہ تھا کہ تیسری جو بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی کہ جو چیز مہاراجہ نے جو ایکسیشن سائن کیا تھا وہ انکنڈیشنل نہیں تھا. اس ڈاکومنٹ پہ بھی اگر ہم جائیں تو اس کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ لوگوں کی ول کو جو ہے وہ جانچا جائے گا, لوگوں سے پوچھا جائے گا اور اس کے بعد اس کی فائنل سیٹلمنٹ. ٹھیک ہے بالکل. اور چوتھی بات ان کی اس میں یہ تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس کی اپنی لیڈی میسی جو تھی ان کی وہ جو کشمیر کا جو رولر تھا وہ صحیح نہیں تھی اور وہ لوگوں کے ول کے اگینسٹ وہ کیسے جا کے جو ہے وہ ایک صفدر گردیش صاحب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ول نہیں تھی, ڈاکومنٹیشن کی بات تھی, تو اسی پہ آگے بڑھتے ہیں. اور عبدالمتین صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکومنٹیشن کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو کیا جو UN کا ریزولوشن تھا وہ آج بھی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی اب اس طرح سے 76 سال بعد نہیں رہی؟ دیکھیں جی, جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہے اس کی ریلیونس بالکل اسی طرح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تو وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے ایک اور ستم ظریفی ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ میں جو گیا ہے مسئلہ کشمیر کو لے کے کون گیا ہے؟ یہ خود بھارت گیا نا. اس کے وقت کے وزیر اعظم جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو. پھر انہوں نے نہ صرف وہاں پہ وعدے کیے بلکہ اپنے پارلیمنٹ دہلی میں بھی اور کشمیر کے لال چوک میں اس نے اس وعدے کو کئی دفعہ دہرایا. تو ہم کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا ایک آبرومندانہ حل ہونا چاہیے اور ایمیکیبل سولوشن ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خود بھارت ہے, کیونکہ جو بھارت کا سٹب بارن سٹینڈ ہے تو وہ سامنے آڑے آ رہا ہے. اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں گے کیونکہ 5 اگست کے بعد جو بھارت نے اب اقدام اٹھایا ہے, یعنی جو اس کے اپنے آئین میں 370 آرٹیکل اور 35 اس کو ایبروگیٹ کیا. کشمیریوں کی اصل میں جو جدوجہد ہے, کشمیریوں کا جو نعرہ ہے وہ آزادی کا, لیکن اس کے پیچھے جو اس کے مضموم عزائم تھے اور جو اب بالکل واضح ہو گئے ہیں, واجگار ہو گئے ہیں, وہ ہے ڈیموگرافک کو چینج کرنا. یعنی جو وہاں پہ مسلمان میجورٹی ہے اس کو مائنارٹی میں چینج, اور اس کے لیے انہیں عملی اقدامات اٹھائے. یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ وہاں پہ انڈین ٹروپس اپنی کالونائزیشن کر رہی ہے, وہاں پہ پراپر ان کی کالونیز بنتی جا رہی ہے, کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے, اور اگر ہے تو کیا یہ واقعی اس چیز کو اشارہ دے رہی ہے کہ کشمیریوں کو وہاں سے ریڈیوس کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے؟ جی یہ بالکل منظم طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صداقت کتنی ہے, یہ بالکل وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے. جو غیر ریاستی باشندے ہیں جن کا کوئی حق ہی نہیں بنتا, وہ کشمیر کے ہے ہی نہیں, یعنی لاکھوں, جو ایک ذرائع کے محتاط ذرائع کے مطابق کہہ رہے 30 لاکھ سے زیادہ بلکہ 40 لاکھ تک رپورٹ آئی ہے جن کو انہوں نے آلریڈی جو یہ سرٹیفکیٹس دیے ہیں. دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں ہماری مسئلہ ہے, کل اگر اقوام متحدہ آئے کہ چلو جی لوگوں سے پوچھا جائے گا, تو یہ پوچھنا کن سے ہے؟ یہ ان سے پوچھنا ہے جو کشمیری ہے, جن کا مسئلہ ہے, جو کٹ رہے ہیں, جو مر رہے. وہاں ووٹ کون ڈالیں گے؟ غیر ریاستی باشندے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. صاحب لاسٹ ہمارے پاس 1 منٹ چل رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ چیپٹر 6 کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے مسکنسیپشن کی, اس پر بھی ذرا آپ بات کر لیں, اور جیوگرافیکلی حیثیت. شعیب جس طرح انہوں نے بات کی یو این کی, دیکھیں ایک چیز وہ آج بھی کشمیر کا جو ایشو ہے اس کا حل یو این کی ریزولوشن ہے. اچھا ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, باقی بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تو چیپٹر 6 کے تحت جو ہے وہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور یہ بائنڈنگ نہیں ہے. غلط ہے یہ بات, تاریخی طور پہ بھی اور لیگلی اور یو این کے اپنے چارٹر کے مطابق اور کشمیر کی ہسٹری کے مطابق بھی غلط ہے. اور کیسے غلط ہے؟ دیکھیں کشمیر پہ جو ہے وہ جو 2 قراردادیں پاس ہوئی تھی 48 اگست والی اور پھر 49 اگست والی اور جنوری والی, اچھا اس پہ نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ پارشلی امپلیمنٹڈ ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ پارشلی ان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. کیسے امپلیمنٹ کیا گیا؟ 49 والی قرارداد کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو جنگی قیدی ہیں, دونوں جو اطراف جو لوگ قید ہوئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے, اور یہ ہو گیا تھا. اچھا دوسرا اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ سرحد کی اس طرف رہ گئی ہیں اس طرف رہ گئے, ان لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی, وہ لوگ آئے اور گئے بھی ہیں. اور تیسری جو بات یو این کی اس قرارداد کے مطابق جو ہے وہ جو یو این کا ملٹری آبزرور مشن جو تھا, آج بھی ہماری لائن آف کنٹرول کے اندر آپ دیکھیں گے یو این کا وہ مشن موجود ہے, اور وہ مشن موجود ہے. اس مین کے یو این کی قراردادیں جو ہے وہ ابھی بھی میٹر کرتی ہیں, ابھی بھی ان کی جو ہے وہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے, کشمیر کا جو ایشو ہے, اس کے حل کے لیے آج بھی جو ہے بنیادیں وہی فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی تھی جیوگرافی کی بات کی تھی. دیکھیں کشمیر کی جیوگرافی, کشمیر کی جو سارے جو زمینی راستے ہیں, اس کا جو کلچر ہے, اس کی جو ہسٹری ہے, اس کی جو تہذیب ہے, اور جو لوگوں کی ڈپینڈنسی ہے, وہ آج ہی نہیں, یہ صرف جو ہے وہ 47 اور آج ہی کی بات نہیں ہے, وہ صدیوں سے ایسے ہی ہے.
اور آپ دیکھیں کشمیر کے اندر جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے 2016 کے اندر تحریک اٹھی تو وہ نعرہ لگا کہ سری نگر کی منڈی یا کشمیر کی منڈی تو اس مین کے لوگوں کی نفسیات کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کی روزمرہ زندگی کے اندر، ان کے کلچر کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلق، پاکستان کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ ان کے رشتے اتنے گہرے ہیں کہ 70 سال کی انڈیا کی ساری اٹراسٹیز جو ہیں وہ ان رشتوں کو وہ ختم نہیں کر سکتے. ویل تھینک یو سو مچ صفدر قردیری صاحب، بہت شکریہ شیخ عبد المتین صاحب آپ دونوں کا وقت نکالنے کے لیے. خواتین و حضرات، بہت ہی برین سٹارمنگ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا یہ سیگمنٹ رہا ہے، لیکن ہماری اپنی طرف سے تمام طرح کی کوششیں ہیں اور آپ سب سے یہ اپیل اور درخواست ہے کہ سوشل میڈیا ہم لوگ سب یوز کرتے ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا کی ایک پاور ہے، آپ سب آج لکھیں کشمیر کے حوالے سے اور انٹرسٹنگ اور لاجیکلی فیکٹس لکھیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ لاجیکلی حیثیت کیا ہے کشمیر کی، ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے. نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے. جب واپس آئیں گے تو نیوز بریک میں واپس آتے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا خصوصی سیگمنٹ جو ہے، جو آپ لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں صوبے پاکستان میں، وہ کنٹینیو کریں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے احمد اعجاز صاحب، ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور وہ اس کو لے کر بڑھیں گے روشنا کے ساتھ، اور میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ کٹ آف ہوں گا. نیوز بریک میں جائیں، واپس آتے ہیں، ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ونس اگین ویلکم بیک ٹو صوبے پاکستان. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن 27 اکتوبر یعنی یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے چل رہی ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں یا جتنی بھی نئی پیش رفت آ رہی ہے اس حوالے سے یہ ہمارا سیگمنٹ چلے گا. اس میں میرا ساتھ دے رہے ہیں احمد اعجاز صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنوری کا آخری ہفتہ مقرر کیا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی تیاریاں بھرپور ہیں تاکہ شفاف انتخابات کروائے جا سکیں. پاکستان کے منظرنامے پر اس وقت جو سب سے زیادہ تذکرہ جس بات کا ہے وہ ہے انتخابات، اور انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی حیثیت رکھتا ہے. پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کے جو شفافیت ہے اس پر اگر کچھ سوالات اٹھیں تو سب سے زیادہ جو زد ہے وہ الیکشن کمیشن اس کی زد میں آتا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال الیکشن کی شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. اس وقت پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے تیاریاں اپنی رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں جو ڈیجیٹل ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہم نے آج الیکشن کمیشن کے 2 سینئر شخصیات کو یہاں پہ زحمت دی ہے تاکہ جو سوالات ہیں ہمارے ووٹرز کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ وہ کیسے الیکشن کمیشن کی تیاریاں کہیں، اور اس سلسلے میں جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم ان کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، پھر چند سوالات کی طرف آتے ہیں. آپ کو بتاتی چلیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو 2 خصوصی شخصیات آج ہمارے ساتھ صوبے پاکستان میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. وہ ہیں جی ڈی جی آئی ٹی پالیسی اینڈ پلاننگ الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب محمد خضر عزیز صاحب. پروگرام میں سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب محمد سعد علی صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم. تھینک یو ویری مچ. خضر صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم. وعلیکم. خضر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، ذرا بتائیے گا اس وقت الیکشن کمیشن کی تیاریاں جو ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کیا ہیں اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ پی ٹی وی کا اسپیشل تھینکس کہ ہم عوام سے مخاطب ہوں اور ٹیکنالوجی کی تیاری کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں. پہلی چیز جس کا بسم اللہ کے بعد پہلا ہم سٹارٹ لیتے ہیں 8300 SMS سروس. اس پہ ابھی ہم عوام سے آپ کے توسط سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی بیٹھ جائیں اور اپنا ووٹ چیک کریں. 13 ہندسے کا شناختی کارڈ دیکھیں، اس پہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا اس وقت ووٹ کدھر ہے ووٹر لسٹ کے اندر، کیونکہ کل یعنی کہ 28 اکتوبر لاسٹ آخری تاریخ ہے. تو آج پوری عوام کے پاس وقت ہے، اور اسی پروگرام کے توسط سے کائنڈلی اپنا پہلے ووٹ چیک کریں 8300 پہ اپنا، اور اپنا ہی نہیں اپنے گھر والوں کا، تمام لوگوں کا. اور اس کے بعد جب ان کو پتہ لگے گا کہ ان کی عارضی پتے پہ یا مستقل پتے پہ جہاں پہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اندراج میں مسائل ہیں جی مسائل ہیں، تو پھر ہماری ویب سائٹ ہے www.ecp.gov.pk. اس کی ہم نے سلائڈ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس پہ ابھی عوام میں سے کوئی بندہ اس کو جا کے ہمارا فارم ڈاؤن لوڈ کر لے. ویسے تو فارم 21 ہے، مگر ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوگا کہ 21 نمبر یاد نہ رہے. اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اندراج کا فارم ہے. اگر کوئی نام کی کریکشن ہے تو کریکشن کا فارم ہے. یہ فارم تینوں میں دیے ہیں. سمپل سا فارم بھرے، بہت سمپل سادہ سہل ہے. سادہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں، انگوٹھا سائن لگا کے وہ اپنے قریبی ضلعی آفس میں جمع کرا لیں. اب ہماری ابتدائی ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے. 8300 پہ اپنا ووٹ چیک کریں. اور یہ دنیا کی بین الاقوامی معیار کی یہ سروس ہے جس میں پاکستان نے پوری دنیا میں 2 انٹرنیشنل ایوارڈ لیے ہیں. اور ہمارے محترم چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے جس چیز میں سب سے زیادہ ریفارمز آئی وہ ٹیکنالوجی سائٹ ہے، اور اس کو ہم اس میں بھی جدت لائیں. ویب سائٹ پہ ابھی ریسنٹلی لانچ کی ہے الیکشن کمیشن کی، جس میں ساری ایک انوویٹیو انفارمیشن، انٹریکٹیو انفارمیشن عوام کی آسانی کے لیے دی ہوئی ہے. اور آخری بات اس حوالے سے میں کر دوں، ٹیکنالوجی ہی شفافیت لاتی ہے.
یہی بین الاقوامی معیار ہے. تو اس پہ زیادہ توجہ دی ہے اور یہ بھی آپریشنل ہے. اور عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج اپنا ووٹ کا اندراج ٹھیک کرا لیں. کل لاسٹ ڈیٹ ہے. کل سے پہلے اپنے گھر والوں کا اور اپنا ووٹ 8300 اور ہماری ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کریکٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ 8300 اور ویب سائٹ کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ کوئی ایپ ہے یا اس طریقے سے؟ یا پھر یہ بتائیے گا کہ کیا یہ دونوں طریقے عوام کے لیے اتنی سہولت فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ بآسانی ان کو استعمال کر سکیں؟ دیکھیے آج کل موبائل کی فیسلٹی اور سمارٹ موبائل ہو یا نہ ہو 8300 پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں. تو ہمارا یہ 8300 کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ نہیں صرف جن کے پاس سمارٹ فونز ہوں، جن کے پاس نارمل فونز بھی ہیں وہ بھی میسیج کر سکیں. تو اس وقت ٹیکنالوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ یہی تھا. جو لوگ تھوڑے اور بہتر ہیں، جو انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ ویب سائٹ پر جائیں، وہاں سے فارم 121 ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. اور جو لوگ یہ نہیں کر سکتے وہ اسلام آباد میں اسلام آباد کے لیے ہمارا دفتر اور ہر جگہ ہمارے ڈی سی آفیسز ہیں، وہاں جا کے، اور یہ بہت تھوڑے سے وقت کا کام ہے، مطلب کہ بہت لمبا چوڑا لائنوں میں نہیں آپ نے لگنا، لیکن یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو میرے خیال میں ہم تمام لوگوں کو کرنا چاہیے، ووٹ ڈالنا چاہیے اور 8300 کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کا ووٹ کس جگہ ہے اور آپ ووٹنگ والے دن اپنا ووٹ اچھے طریقے سے ڈال سکیں. بہترین. خضر صاحب جی ایک چیز میں ایڈ کر دوں، سعد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سب سے سہل طریقہ 8300. آپ کا سوال میں یہ بھی تھا کہ ویب سائٹ پہ اور ایپ پہ تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں جو پاکستان کو بہت عالمی معیار پہ تقویت بھی ملی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا، وہ یہ ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے سائبر سیکیورٹی ان الیکشن اکراس دا ورلڈ. اس میں 8300 کو سب سے پذیرائی دی صرف اور صرف اس بات پہ کہ اس میں انڈیویجول کی پرائیویسی کا خیال رکھا گیا. میرے آپ کا گھر کا پتہ ویب سائٹ پہ کہیں نہیں آ رہا. نمبر 2 8300 کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہماری ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف دا کنٹری سے ایکسیس ہوگی، دنیا سے ایکسیسیبل نہیں رکھی ہوئی. اس میں ہم آپ کا ڈیٹا سیکیور کیا ہوا ہے، انڈیویجول سیکیورٹی ہے، سائبر سیکیورٹی بہت بڑی ضمانت ہے اور یہ زیادہ اہمیت ہے کہ ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ سیکیور ہے. اچھا آپ چونکہ عالمی معیار میں کی بات کریں شفافیت کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کی مدد سے انتخابات میں شفافیت لائی جاتی ہے، تو یعنی کہ اس طرح آپ اس الیکشن میں پاکستان کے عوام کو، ووٹرز کو پوری یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ انتخابات کی جو شفافیت ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے الیکشن کمیشن اس کی پوری ذمہ داری لیے ہوئے ہے. جی بالکل. اور اس میں ہم نے ڈزنز آف دونوں ٹیکنالوجی کے انیشیٹوز لیے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک جلدی سے کوئک رن کر کے بتا دوں کہ تقریباً جب سے ہمارے چیف صاحب تشریف لائے ہیں 3.5 پونے 4 سال میں، اس قلیل عرصے میں، قلیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 1.5 سال کووڈ کا بھی ہے، اس میں ہم نے درجنوں پروجیکٹس ڈیولپ کیے. 5-6 کے موٹے موٹے نام بتاتا ہوں. ایک آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں عوام میں کوئی بندہ بھی سفید کاغذ پہ کسی بھی لینگویج میں وہ اپنی کمپلینٹ لکھ کے ٹائپ کر کے اردو میں انگریزی میں سینڈ کر سکتا ہے ڈائریکٹلی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو، ڈائریکٹلی سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب کو، ڈائریکٹلی صوبائی الیکشن. جی بالکل. تو ایک تو جی بالکل کہ وہ اپنے موبائل پہ بھی ایون وہ کر سکتا ہے، اپنے ڈیسک ٹاپ پہ بھی. یہ کمپلینٹ اور یہ چل رہا ہے 16,000 کمپلینٹس رجسٹر ہوئیں، ان کو ایڈریس کیا گیا اور وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے. پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری کمپلینٹ کس ڈیسک پہ جا رہی ہے. ایک تو یہ سسٹم چل رہا ہے جو میں نے بتایا 16,500 کمپلینٹس ہم نے ایڈریس کی ہیں اور اس میں لوگ سجیشن بھی بھیجتے ہیں. وہ خالی کمپلینٹ سسٹم بھی نہیں ہے، سجیشن باکس بھی ہے. پھر سملرلی جو سب سے اہم چیز کی وہ یہ کہ جس میں ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں، ہمارے جو صوبائی الیکشن کمشنر آفس ہیں، ہمارے جو ریجنل الیکشن جو ڈویژنل الیکشن کمشنر آفس ہیں، یہ سارے فائبر آپٹکس سے منسلک کر دیے گئے ہیں. اور وہاں پر ہمارا کمپیوٹرائز الیکٹورول جو دنیا کا مانا ہوا، اس پہ بھی انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے کیپ ٹاؤن میں، جس میں انہوں نے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو یہ ووٹر لسٹ کو کہا تھا کہ یہ ووٹر لسٹ بایو میٹرک انیبل ووٹر لسٹ ہے. یہ دنیا کا واحد ان ممالک میں سے چند ہے کہ جن کی ووٹر لسٹ بایو میٹرک انیبلڈ ہے. ہمارے انگوٹھے، ہماری فیشیل، یہ ہم نے ڈرائیو کیا ہوا ہے ود دا سسٹمس آف نادرا. باقی الیکشن کمیشن کے آگے ووٹر لسٹ ہے، تو اس میں کسی انڈیویجول کا نام ایک سے زیادہ دفعہ نہیں ہے، کوئی ڈپلیکیسی نہیں، کوئی ٹرپلیکیسی نہیں. اور یہ انٹرنیشنل جیوری نے ووٹر لسٹ کے حوالے سے بھی ایکنالج کیا ہے کہ یہ ہماری ووٹر لسٹ کی شفافیت ہے. ٹھیک ہے. شفافیت کے حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہے وہ بر وقت لیے جا چکے ہیں. اچھا سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کیا ہے اور اس کے بنیادی فیچرز کیا ہیں؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، کیونکہ ہم موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور پورا الیکشن کمیشن، ان کا یہ اس وقت ہمیں ڈائریکشنز دی تھے کہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جس پہ پبلک ٹرسٹ کر سکے. وی انڈرسٹینڈ کہ جب یہ استعمال ہوگا تو اس کے بعد ہی ٹرسٹ آئے گا، لیکن اس سے پہلے تمام چیزیں ہم نے ایسی اس میں ڈالنی تھیں جس کی وجہ سے شفافیت آ سکے. اب اس کے دیکھیں 3 ہم نے حصے بنائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے ہماری
पूरे पाकिस्तान में हो सकता है अवेलेबल ना हो, बलूचिस्तान के बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं, फार-फ्लंग सिंध के बहुत से फार फ्लंग एरियाज़ ऐसे हैं कि फाटा जो पुराना फाटा होता था उसके बहुत से, जी। तो हमने ये ऐसा सिस्टम बनाया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कनेक्टिविटी चाहिए होगी, अगर उसके पास कनेक्टिविटी नहीं भी होगी तो वो अपना फॉर्म 45 की एंट्री और 47 और फिर 48 और 49, यानी कि उसने पूरा रिज़ल्ट जो बनाना है उसके लिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम उसको हर चीज़ इलेक्शन से पहले ऑफलाइन सूरत में अवेलेबल करेंगे। सही। और अगर उसको कनेक्टिविटी मिलेगी तो वो सारे रिजल्ट्स दुनिया के लिए विजिबल हो जाएंगे, यानी कि हमें अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन उसको बनाने के लिए किसी किस्म की कनेक्टिविटी या उसको कोई हमने डेफिशिएंसी नहीं है उस बंदे के लिए, तो रिटर्निंग ऑफिसर हमारा जो होगा उसको हमने एम्पावर किया है कि वो बगैर कनेक्टिविटी के, बगैर कम्युनिकेशन के भी तमाम रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटेड फॉर्म में ला सके। दूसरा, हमने इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन इजाफा कर रहे हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशन भी फॉर्म 45 जो है, जो कि आपको मालूम है कि फॉर्म 45 रिजल्ट जब बन जाता है, पोलिंग एजेंट साइन कर देते हैं, तो वो फॉर्म 45 जो है बाहर दीवार पे चिस्पा कर दिया जाता है, उसकी तस्वीर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाएगा। पिछले जो हमारे सिस्टम में थे उनमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं, कमीशन को आ रहे थे। इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन का कोई इससे ताल्लुक नहीं है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जब वो रिजल्ट भेजेगा तो वो उसके रिटर्निंग ऑफिसर को जाएगा, हमारे पास बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर उसको दोबारा जितने भी फॉर्म 45 उसको तमाम पोलिंग स्टेशंस के मिल गए हैं, उनको वो अपने सिस्टम में डालेगा और रिज़ल्ट बना लेगा। इसी तरह अब ये मोबाइल एप्लीकेशन भी हमने व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें जो आपको मालूम है कि कभी कभी आप मैसेज भेजते हैं और वो जाता नहीं है, बिकॉज आप कम्युनिकेशन में नहीं होते, डेटा नहीं चल रहा होता, ये एप्लीकेशन भी हमारी वैसी है कि ये तस्वीर ले लेगी और उसके बाद अगर तो उधर ही कम्युनिकेशन है, यानी कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर कवरेज है, तो वो तस्वीर जो है आराम से रिटर्निंग ऑफिसर को मिल जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है तो जब फिज़िकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की तरफ जाएगा अपना रिजल्ट जमा कराने और बाकी सब कुछ फिजिकली जाएगा, तो रास्ते में जिधर भी उसको कम्युनिकेशन मिलेगी, पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर तक जो है वो रिजल्ट जो है वो एक तो पूरे सिस्टम के तहत पहुंचेगा, उसके अलावा फिजिकली भी वो सारा, उसके अलावा फिजिकली भी पहुंचेगा। और अगर पोलिंग स्टेशन पे कम्युनिकेशन नहीं है तो पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जैसे ही वो उस तरफ जाएगा तो रास्ते में जिधर भी उसको कम्युनिकेशन मिलेगी तस्वीर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इस तस्वीर का फ़ायदा क्या होगा, ये जो हम रिजल्ट की ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जब वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचेगा तो रिटर्निंग ऑफिसर उसका मोबाइल चेक करेगा कि क्या ये वही तस्वीर है, क्योंकि वो एक ही तस्वीर ले सकता है, वो 2 3 4 नहीं ले सकता। तो जब वो तस्वीर देखेगा और फिर जो रिज़ल्ट उसके पास आया उसको देखेगा तो वो आराम से उसको कंपेयर कर सकता है। सो इसका मतलब है कि जो एक बहुत हमारा ट्रेडिशनल मसला था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जब चलता था तो रिटर्निंग ऑफिसर के पहुंचने तक पॉसिबल था कि रिजल्ट चेंज हो जाए, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने उसको कैटर फॉर किया कि वो ख़त्म हो जाए। बड़े वाज़ेह तौर पर इसमें क्लैरिटी नज़र आ रही है चीज़ों की। अच्छा खज़र साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले अगर हम 2018 की तरफ थोड़ा सा रुख करें तो RTS का सिस्टम था, RTS का सिस्टम क्या था, और ये बताइएगा कि अब अगर EMS का सिस्टम आया तो क्या चेंजेस आई हैं, और वो जो पिछली बार मसाइल थे क्या इस बार भी वो हमें देखने पड़ेंगे या वो हल हो जाएंगे? नहीं, एक तो RTS नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता चलूँ कि हिकमत अमली, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी सब इम्प्रूव कर गई है। जैसे अभी साथ साहब ने बताया कि इस दफ़ा रिटर्निंग ऑफिसर, अच्छा मैं बताऊँ पहले इसके साथ साथ मैं लिंक करता हूँ कि दुनिया का मेयार क्या है, दुनिया का सक्सेस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि उस कंट्री की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, 2 की सक्सेस होती हैं, उससे अखज़ करे एक आम आदमी को समझ आ जाएगी हम क्या करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसको जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना अच्छा मैनेज होगा, नंबर 1। और नंबर 2, जितना सादा और सहल रखेंगे सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी को, इसको इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी एडवांस है मगर यूज़र उसके बड़े आसान तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रेटजी ये है कि 2018 का आपने जिक्र किया, 2018 में रिटर्निंग अफसर के पास 1 कंप्यूटर था, अब हमने रिटर्निंग अफसर के पास 3 कंप्यूटर फॉर नेशनल असेंबली लैपटॉप्स और 2 प्रोविंशियल असेंबलीज को दिए और 4 ट्रेन डाटा एंट्री ऑपरेटर दे रहे हैं, कि जो रिसोर्सेज का इस दफ़ा माशाल्लाह ठीक ठाक इस्तेमाल किया। और हमारा ऑनरेबल कमीशन बहुत जनरस है कि हमने किसी चीज़ जिसे कहते हैं ना नो स्टोन अनटर्न, हर चीज़ की उनको तैयारी कराई, 3600 लोगों को ट्रेन कराया, जैसे भी साथ साहब ने बताया कि EMS पे ट्रेनिंग दी उनको, दे आर वेल वर्स्ड, वेल कॉन्फिडेंट इस सिस्टम पे। तो जो मेयार है वो यही है कि जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, मीडिया से आए हुए लोग, कम्युनिटी से आए हुए लोग, आप सबको सलाम।
मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर दिया। ये ऐसे माइलस्टोन तो नहीं था, लेकिन चूँकि 3-4 साल से ये किस्सा चल रहा था और जब मैंने ओट लिया तो मेरे तीसरे दिन मेरा विज़िट था इसका फिम्स का सरप्राइज़ विज़िट। तो उसी वक्त मुझे पता चला कि ये एक मेन इशू है और अखबारात से भी, आप दोस्तों के ताउन से भी मुझे ये पता चल रहा था कि इधर इश्यूज़ हैं। तो हमने अपना एजेंडा तो तय करके हम लाए हैं, लेकिन ये साथ में ऐड होती रही हैं कि हमने किस तरह अपनी हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ को बढ़ाना है ताकि ये पुअर फ्रेंडली रहें, जो कि हमारे एजेंडे का मेन हिस्सा है कि हमने आवाम को उनकी सहूलियतें सेहत की जितनी भी है उनकी दहलीज पे आसानी से और अफोर्डेबल तरीके से उनको देनी है। तो इस सिलसिले में एक ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने टाइम में एटलीस्ट को देख सके कि ये फंक्शनल है और ये काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देख लिया कि ये पूरी तरह फंक्शनल है हमारी MRI की जो मशीन है, और इसमें सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं। और मैं शुक्रिया अगेन अदा करता हूँ अपनी मैनेजमेंट का और डॉक्टर आयशा का कि उन्होंने प्रोएक्टिवली इसको लिया। बहरहाल एक तनबीह मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमने जो डेडलाइन दिया था वो मिस हो गया, और हमने ये फैसला किया था कि अगर डेडलाइन मिस हो जाती है तो आपने अकाउंटेबल ठहराना है। तो वो अकाउंटेबिलिटी भी हम चाहते हैं कि वो हो जाए और जो भी सज़ा बनती है कानून के मुताबिक वो मिलनी चाहिए। तो उसमें कोई लैप्सेस नहीं होनी चाहिए। और लेक्सिटी आपको शायद हमारी हेल्थ सिस्टम की जो नई अप्रोच है आपको शायद पता है, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ मेरिट, पब्लिक, पाकिस्तान डिग्निटी, हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स एंड पाकिस्तान इकानमी, दे रेन सुप्रीम। इसमें कोई डिविएशन नहीं है और ना हमें कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसमें हम बड़े क्लियर जा रहे हैं। इसमें जो भी अच्छा काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि हम इससे कुछ ज़्यादा भी करते रहते हैं। साथ साथ एक स्टिक का भी हमारा उसूल है कि जहाँ पे हम लैब्स देखते हैं और अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो रही तो फिर हम उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं। उसका मैकेनिज़्म मौजूद है, उसी मैकेनिज़्म के तहत। लेकिन हम जब एक यूनिफॉर्म कंसेंसस डिसीजन ले लेते हैं कि कसूरवार है तो कसूरवार को हम ज़रूर सज़ा ठहरवाते हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, पूरी पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल के हवाले से मैं बताऊं, पिम्स हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये 10 से 12 हज़ार जो गरीब लोग इधर आते हैं, जो तकलीफ़ में बढ़के हुए लोग इधर आ रहे हैं, ये शुरू हो जाता है आपके गेट से। अच्छा, ये लोग जब आते हैं ये तकलीफ़ में होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा रवैया, हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ ऐसी होनी चाहिए कि वो कुछ रिलीफ महसूस करें, कुछ श्योरिटी हो उनको कि मुझे कुछ मिल रहा है और ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और ये लोग ओन कर रहे हैं हमें। तो उनकी इज्जत, उनके साथ मुकालमा, उनको सुनना, उनको फैसिलिटेट करना, ये PN से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक सब इसके बाउंड हैं। हम सब इसके अकाउंटेबल हैं कि मरीज को जो आए वो तकलीफ में आता है। तकलीफ में बंदा अगर आप उसको कंसोल करते हैं, दो अच्छी बातें भी कर लेते हैं, तो आपने तो आधा उसको जीत लिया। खातून आ जाती है, हमारे लेडी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, चौकीदार, इवन दिस गेट कीपर्स, सारे अगर उनको अच्छा डील करते हैं, रिस्पेक्ट से डील करते हैं, उनको श्योरिटी देते हैं कि आपका जो मसला है इधर ही हल होगा, किसी किस्म की न सिफारिश की ज़रूरत है न पैनिकी की ज़रूरत है, आपको वो मिलेगा। तो वो आधा तो आपने उसको जीत लिया। फिर आ जाते हैं हम हमारे OPDs पे, जो रश में देख रहा था वो तो बयान से बाहर है, इतना ज़्यादा है। इसमें मैंने पहले भी इनको डायरेक्टिव्स इशू की थी कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि एक ऑनलाइन सिस्टम बना दें जिसमें जो इलेक्टिव या जो फंक्शनल या जो नॉन इमरजेंसी होते हैं वो आ जाएं और वो पहले से बुक कर लें, तो वो रश तो उधर से कम हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंगली हमारे एक सिस्टम ऐसा हो कि वो फिर उसको स्क्रीन करे, उसको मुताल्लिका जगह तक पहुंचाएं, और हम एक बार कोड का भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि उसके साथ वो बार कोड हो, और हर जगह पे जब वो जाता है तो ऑलरेडी वो सिस्टम उसको फॉलो कर रहा है और वो एक्टिव और प्रिपेयर्ड होता है इसके लिए। तो ये हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह इसको करके दिखाएंगे अपना जितना भी हमारा टाइम है, और ये मैं इमरान से कहता हूँ कि आप ज़रा काइंडली इस पर एक्सपेडाइट कर लें। दूसरा,
जो मेडिसिन का हमारा सिस्टम है, बल्कि पूरा हमारा हेल्थ का सिस्टम हम उसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं। ये मेरा एक एजेंडा है डिजिटलाइजेशन, जो सबको पता है। मैं मिनिस्ट्री को शुरू हो चुके हैं हम, और मेरी जो मिनिस्ट्री है वो तो अभी डिजिटलाइज 75% से अबव हो चुकी है, लेकिन हम इसी सिस्टम को अक्रॉस द बोर्ड करना चाहते हैं। कल यूएस एम्बेसडर आया था मेरे पास, उसको भी हमने बताया कि ये हमारा एजेंडा है कि हम बीच शूज तक अपने सिस्टम को, जो हेल्थ सिस्टम पूरा, उसको डिजिटलाइज करेंगे। उससे बहुत सारी आसानियां पैदा हो रही हैं। एक तो डेटा आपको रियल टाइम मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस होती है कि मुझे सही डेटा मिल रहा है। फिर आसानियां भी इसमें बहुत सारी हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और फिर आप अकाउंटेबल होते हैं लोगों के। सारा हमारा जो निज़ाम है, जैसे हमारे साथ इदारे हैं, PMDC हैं, ड्रैप हैं, नर्सिंग काउंसिल्स हैं और बाकी काउंसिल्स हैं, उन सबको मैंने डायरेक्टिव्स इशू की हैं कि आपने सिस्टम को डिजिटलाइज करना है। ये हम नहीं कर सकेंगे तो फिर सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये करके देना है। और इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्म करते रहे, जिस तरह ड्रैप में हमने इनिशिएट किया है, इस तरह सेहत सहूलत कार्ड में, इसी तरह हमारे PMDC में, नर्सिंग काउंसिल में। तो जब ये सारी चीज़ें आवाम को पता चलेंगी तो फिर कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं आएगी। अभी जो मेरी व्हाट्सएप और मेरी ईमेल्स तो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आ जाती है, कंप्लेंट्स की, सिफारिशों की। फिर वो सिलसिला कम हो जाएगा और हम अपने काम पे फोकस रहेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शन आ जाती है सीनियर लीडरशिप को, वो जो अपने एजेंडा लेके आए हैं वो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखा सकेंगे, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी। इसके साथ साथ सर्विसेज की क्वालिटी का, मैंने फर्स्ट विजिट में इनको कहा था कि हम अपना एक इंटरनल सर्विसेज ऑडिट सिस्टम, क्लिनिकल ऑडिट सिस्टम इनिशिएट करें, जिसमें हमारे सारे प्रोसेसेस हम उसका अहाता कर सके, एवेल्युएट कर सके कि हम स्टेप 1 से स्टेप Z तक हमने क्या क्या किया, कहाँ पे हमारी लैब्स आई और क्या हमने सर्विस दी और क्वालिटी क्या रही। तो ये हम चाहते हैं, और ये मैंने मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स अगेन मैं ले लेता हूँ कि ये आप इंश्योर करें कि ये हो जाए। सर ऑलरेडी शुरू हो गया। वेरी गुड सर। अच्छा, दूसरी इसके साथ साथ जो मैं हर फोरम पे जब हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हमें एक पेशेंट एग्जिट इंटरव्यू का सिस्टम भी चाहिए कि हमें फीडबैक मिले कि जो पेशेंट इधर से जा रहा है, जा रही है, वो मुतमईन है, कितने लेवल तक वो मुतमईन है, क्या वो हमें कुछ रिकमेंड भी कर रही है, कुछ अप्रिशिएट भी कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, जो भी उसकी फीडबैक हो वो हम न्यूट्रली उसको देखें, उस पर काम करें, उस क्रिटिसिज्म को हम मुस्बत ले लें और हम अपनी जो डिफिशिएंसीज है उसको मीट कर सकें। तो ये भी हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि हम खुद अपना सिस्टम मॉनिटर कर सके, एवेल्युएट कर सके और हम खुद ही अपने आप को पेश कर सके। निगरान वफाकी वज़ीर से डॉक्टर नदीम जान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि आवाम की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो लोग अच्छा काम करें उनको सराहा जाएगा, बल्कि दूसरी जानिब जो कि गफलत बरत रहे हैं उनका एहतसाब भी होगा। जी खिज़र साहब। जी, तो मैं आपको जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बता रहे थे, अभी जब इलेक्शन में हम जाएंगे इंशाल्लाह तो हमारी एक और सिस्टम है ऑनलाइन स्क्रूटनी सिस्टम। ठीक है। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफिस नैब, स्टेट बैंक, FBR, FIA से लाइव कनेक्टेड होता है। तो जो लोग कागजात नामजदगी जमा करा रहे होते हैं तो उनके कवायद रियल टाइम पे चेक करते हैं। आपको पता है सिर्फ 7 दिन होते हैं, तो अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करें 168 आवर्स होते हैं, और मिनट्स में करें तो 10,000 मिनट्स होते हैं। तो तकरीबन 20-25 हज़ार एप्लीकेशन आती जो कंटेस्ट करते हैं। तो ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम इन तमाम इदारों से मिल के हम एक रिटर्निंग अफसर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई डुअल नेशनल तो नहीं है, कोई बैंक डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। एक स्क्रूटनी का आला ये निज़ाम है, इसको भी इंटरनेशनल जो मेयार है और जो उनकी जो लोग आके टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, UN ऑब्जर्वर्स होते हैं, हमारे पास EU ऑब्जर्वर्स आते हैं, फिर यूरोपीय कमीशन के भी लोग आते हैं, डिफरेंट एम्बेसीज के भी लोग होते हैं जब हमारे इलेक्शन ऑब्जर्व करने आते हैं। इस सारे प्रोसेस को बड़े ईगल आई से देखते हैं और हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से मैच करते हैं। तो ये इस दफ़ा इलेक्शन में माशाल्लाह यूज़ हो रहा है और इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, ये बताते चलें कि जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर में इस सिस्टम के लिए क्या इंतजाम इस वक्त किए जा रहे हैं? रिटर्निंग अफसर का जैसे अभी साथ साहब ने बताया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ, बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिटर्निंग अफसर के पास अगर तो प्रेजाइडिंग अफसर ने भेज दी तस्वीर, आइडियली आ गई गुड, प्रिंट लेके उसने आगे अपने ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रोवाइड कर देना, डाटा एंट्री ऑपरेटर को दे देगा। और अगर रास्ते में प्रिंट सेंड हो गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन में समटाइम सिग्नल नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वो कहीं से भी नहीं कर सकते और ये चांसेस हैं
तो क्योंकि हमारा पूरे पाकिस्तान का स्टेट ऑपरेटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, BTS टावर पे डिपेंड कर रहे हैं, जहाँ से नहीं आएगा तो उसका हमने अलग SOP बनाई हुई है कि प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर को अपना मोबाइल दिखाएगा, जैसे इन्होंने बताया कि उस सिस्टम में तस्वीर लॉक हुई हुई है और ओरिजिनल फॉर्म को टैली कर लेगा। इसे हम फॉरेंसिक रिकॉर्ड के साथ करेंगे जिसमें उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है, टाइम ऑफ स्टैंपिंग आ रहा है कि किस टाइम से तस्वीर ली है, तो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीटिंग तो नहीं हुई। जब रिटर्निंग अफसर तसल्ली कर लेगा फॉरेंसिक रिकॉर्ड देख के, तो वो फिर अपने चारों डाटा एंट्री ऑपरेटर में से तीनों को ये सेंड कर देगा फॉर डेटा एंट्री ऑफ फॉर्म 45। अब इसमें आगे 3 मेयार लगे हैं, वो है एक लाइव कनेक्ट हुआ हुआ है और लाइव डाटा एंटर हो रहा है। दूसरा लेट सपोज कनेक्टिविटी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो ऑफलाइन मोड है, वो सिस्टम ऑफलाइन मोड पे चलता रहेगा। ठीक है, So, वहीं से दोबारा रिज्यूम वहीं से बल्कि वो कंटिन्यूस कर रहा है। इन एनी केस ये लास्ट टाइम पे जब तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन एंटर हो जाएंगे, फॉर इंस्टेंस एक रिटर्निंग अफसर के बाद 350 रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, 350 का रिजल्ट जैसे ही एंटर होगा एक बटन प्रेस करेगा, फॉर्म 47 जनरेट हो जाएगा और वो वहाँ पर। और लाइव एक बात और ऐड करूँ, इस दफ़ा पिछले तमाम इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई है। पिछले 40 बाई इलेक्शन पे ऑनरेबल चीफ साहब ने एक नई इनोवेशन की और हम लोगों ने ऑनरेबल कमीशन ने की, उसको अप्लाई किया और सक्सेसफुली यूज़ हुआ। वो ये था, हर रिटर्निंग अफसर के पास मीडिया वॉल लगी होगी, लोकल मीडिया वहाँ सारा बैठा होगा, पोलिंग एजेंट्स बैठे होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे होते हैं, आम पब्लिक बैठी होती है, तो आपको प्रोजेक्टर पे प्रोग्रेसिव रिजल्ट जो डेटा एंटर हो रहा है वो देख रहा है रियल टाइम पे हर रिटर्निंग अफसर के पास। तो ये सारा इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह किए। 859 रिटर्निंग अफसर हैं पूरे पाकिस्तान में, तो 859 ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, बताइए तो ये सिस्टम बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और शफाफियत से भरपूर लग रहा है। अच्छा साथ साहब ये बताइएगा कि जो EMS का सिस्टम है, क्या इसकी कोई टेस्टिंग हुई है और ये गारंटी है कि ये भरपूर तरीके से उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उसको पब्लिक करने से पहले या आवाम के इस्तेमाल से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक, हमने अपनी अभी इंटरनल टेस्टिंग भी की है, फिर हमने कुछ अपने एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं उनसे भी टेस्टिंग कराई है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया है। बिकॉज़ ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरनेशनल कंपनी ने बनाया है, वो हमारी लोकल कंपनी, लेकिन उनका बड़ा अच्छा काम है। और उसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, इसमें नादरा हमें हेल्प आउट कर रहा है, इसमें हमारे अपने पाकिस्तानी इदारे हमें हेल्प आउट कर रहे हैं और इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितने लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन वाले दिन आपको मालूम है वो 6-7 घंटे हैं जिसमें सब ने इसको इस्तेमाल करना है, तो वो लोड टेस्टिंग भी हम कर रहे हैं। हर आते दिन के साथ मज़ीद हम उसको टेस्ट करते जा रहे हैं ताकि उस दिन हमारे फेलियर के चांसेस कम से कम। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे ही करें। आपने जो सवाल पूछा था कि रिटर्निंग ऑफिसर, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, रिटर्निंग ऑफिसर को हम इस तरह एम्पावर कर रहे हैं कि हम उसको हर किस्म का इक्विपमेंट दे रहे हैं। हम उसको लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उसको UPS दे रहे हैं, हम उसको पूरा नेटवर्क बिछा के दे रहे हैं। उसकी मदद के लिए ना सिर्फ 4 डेटा एंट्री ऑपरेटर दे रहे हैं बल्कि एक टेक्निकल आदमी भी दे रहे हैं जो उसकी अगर कोई टेक्निकल उधर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको तो वो उनको रिजॉल्व करे। उसके अलावा हमने स्टैंड बाय जनरेटर्स का उधर अरेंजमेंट किया है। जिस तरह खिजर साहब ने बताया, हमने एक मीडिया वॉल बनाई है ताकि जितने भी वहाँ पे लोकल हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो वहाँ पर बाहर बैठ सकें, पोलिंग एजेंट्स बाहर बैठ सकें और अपना प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स देख सकें। तो ये मीडिया वॉल वाली इनोवेशन इस दफ़ा कमीशन की गाइडेंस पे हमने ये की है। खिजर साहब आप ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिन्होंने इस्तेमाल करना है उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसका कोई प्लान है या उसको किस तरीके से? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और इसमें भी हमने वही गोल्डन प्रिंसिपल बैनुल-अक़वामी मेयार, हमने कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग CBTs बनाई है और इसमें हमारी पूरी टीम ने बड़ी दिन रात मेहनत की है, पहले स्क्रिप्ट बनाया। ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे 3600 लोग घर में इस वक्त ट्रेंड होकर बैठे हुए हैं तो उनको रिफ्रेशर, उनका ताज़ा रखना दिमाग में कि ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ करेंगे। ये CBTs हम उनके मोबाइल्स पे भी भेज सकते हैं, जो हमारे पास है ये कैपेबिलिटी है और भेजेंगे जिस इसी पर्पज़ के लिए तो बनी है। सो CBTs इज़ अगेन टेक्नोलॉजी। अब हर बंदा कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, वो भी फैसिलिटी है, हमारे साथ वैसे ही कनेक्टेड है। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है, जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर जिसका EMS नाम रखा है, ये सॉफ्टवेयर की एक एक बटन, एक एक क्लिक को कैसे उसने क्लिक करना, ये सारा कुछ उसी स्क्रिप्टिंग के साथ है। तो वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेक एक वीडियो बनी हुई है जिसके तहत वो इससे कनेक्ट रहेंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने एक और सिस्टम बनाया है जिसको हम मॉनिटरिंग सिस्टम कह रहे हैं। इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पूरा एक बना है जो ये सब करता है। जो ट्रेनिंग भी होती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। इवन जितने हमारे ऑपरेटर्स हैं वो उनका ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड क्या रहा
उनको हम कैटेगरी ए में रखते हैं, बी में रखते हैं, सी में रखते हैं। तो हम इस एहतियात से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हम हर ऑपरेटर को जिसको ट्रेन कर रहे हैं उसको ग्रेड भी करते हैं, ताकि कल को जब हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम उस ग्रेडिंग वाइज करें, ताकि अच्छे से अच्छे लोग जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर को मिलें और रिज़ल्ट कंपाइल करने में उनको कोई मसाइल का सामना न हो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों शख्सियात ने इस चीज़ को एलेबोरेट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए किस तरीके से अपना किरदार निभा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खज़र अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद साद अली साहब। और सुबह पाकिस्तान में इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम दोबारा अपना शो सुबह पाकिस्तान की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है यौम सियाह कश्मीर के हवाले से वो रिज्यूम करेंगे और उसमें मेरा साथ देंगे नजम साकिब। सत्ताईस अक्टूबर कश्मीर की तारीख़ का स्याह दिन है, जब भारत ने ज़ोर ज़बरदस्ती से फ्रॉडलेंट तरीके से अपनी फ़ौजें हमारी सरज़मीन यानी भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतारी और हमारी सरज़मीन पे कब्ज़ा किया, जो आज तक बदस्तूर चलता आ रहा है। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया और अक़वाम आलम ने यूनाइटेड नेशन के तवस्सुल से मुख्तलिफ़ करारदादें मंजूर की, जिसमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया। हम मकबूजा कश्मीर के अवाम अपना हक़ खुद इरादियत मांगते हैं और इसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती है वहां हमारी कोशिश ये भी होती है कि सेहत से रिलेटेड जितने भी इशूज़ या मसाइल हमें दरपेश हैं उनके ऊपर भी बात करें और आपको आगाह भी करते रहें, अवेयर भी करते रहें और साथ साथ आपको ये गाइड भी करते रहें कि अगर आपके साथ इस तरह के मसाइल पेश आते हैं तो आगे आपके क्या इक़दाम होते हैं। डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड हम लोग जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको भी एड्रेस करते हैं और जो खास तौर पर दिन होता है वो मनाते हैं, या कोई हफ्ता हो या मंथ हो उसके हवाले से भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। 29 अक्टूबर जो आने वाला है इतवार को, उस दिन हमारा शो तो नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमने बोला कि आप लोगों को अपडेट कर दें वर्ल्ड स्ट्रोक डे से रिलेटेड। सो 29 अक्टूबर मनाया जाता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। और आज बात में हम लोग का मकसद यही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले। पाकिस्तान में स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रोक का आम लफ्ज़ी उर्दू में हम लोग अगर तर्जुमा करें तो आप लोग जिस चीज़ को फालिज के नाम से जानते हैं वही स्ट्रोक है। सो स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रोक के हवाले से पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट स्ट्रोक फिजिशियन और मारूफ कंसल्टेंट जनाब डॉक्टर राजा फरद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त रियल ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है स्ट्रोक में? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एग्जैक्ट डाटा तो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हमारा हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट दैट वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन स्टिल जो एक अंदाज़ा है तकरीबन सालाना 4.5 से 5 लाख नए केसेस होते हैं सालाना। मैंने BBC की एक रिपोर्ट देखी थी जिसके मुताबिक अमवात की भी शरह काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा जी। अगर हम इंटरनेशनल से इसको कंपेयर करें तो जो अच्छे हेल्थ सिस्टम हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, वहाँ पे इसकी शरह अमवात तकरीबन 10 से 11% है। लेकिन हमारे यहाँ अगेन एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 30-32% के करीब जो लोग हैं वो इससे मौत के मुंह में चले जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनके साथ डिसेबिलिटी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, अच्छा एक्यूट स्ट्रोक के नाम से एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है और उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, बताइएगा ये क्या चीज़?
स्ट्रोक मतलब इट्स एन हाइपर एक्यूट इमरजेंसी, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कॉमन टाइप है जिसमें एक ब्लड क्लॉट बनता है और वो आइदर हार्ट में बन सकता है, खून की शरीयानों में बन सकता है, या ब्रेन के अंदर बन सकता है, और वो ब्रेन के एक सर्टेन पोर्शन की ब्लड सप्लाई को रोक लेता है। और क्योंकि ब्रेन का हर पोर्शन एक स्पेसिफिक बॉडी का फंक्शन कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो जो एरिया जहाँ पे ब्लड क्लॉट जाता है वो डैमेज होना शुरू होता है और बॉडी का वो हिस्सा वीक हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, तकरीबन 75 से 80% स्ट्रोक जो हैं वो ये वाले होते हैं। दूसरा जो कॉमन है और जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता है वो होता है जिसमें खून की शरीयान फट जाती है, जो ब्लड प्रेशर से या खुदा ना खास्ता खून की शरीयानों का कोई एबनॉर्मल गुच्छा ब्रेन में उसी को हम ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन हेमरेज, बट दैट इज़ अगेन स्ट्रोक। और दोनों की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जो अलामात हैं ज़ाहिरी, वो एक ही जैसी होती हैं। सही। इसलिए इसका जो दुनिया को आ गई है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मरीज़ जिसको एक साइड कमज़ोर हो जाती है उसको एस्प्रिन दे दी जाती है, लेकिन उसका ये नहीं पता होता कि वो ब्लीड है या वो क्लॉट है। तो अगर खुदा ना खास्ता वो ब्रेन हेमरेज है तो वो ब्लीड को खुदा ना खास्ता वर्स कर सकता है। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और वज़ीर आला KPK आज़म खान इस वक्त कश्मीरियों से इजहार यकजहती की रैली से खिताब कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त योम यकजहती कश्मीर, योम सियाह के तौर पर जो आज ये दिन 27 अक्टूबर मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ रैलियों का आगाज़ अलल सुबह से ही हो गया था, जिसको हम लोग बराह रास्त कवर कर रहे हैं। और इस वक्त आप लोग पेशावर से ये मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की कश्मीरियों से इजहार यकजहती की रैली से खिताब का सिलसिला जारी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सिलसिला सुबह से जारी था और दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। योम सियाह कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं और इसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर, जम्मू, मकबूजा और दुनिया भर में जहां जहां पर कश्मीरी बस रहे हैं आज वो योम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। और योम सियाह के हवाले से ये रैली से खिताब जारी है। और आप लोग ये सिलसिला देख रहे हैं, ये न सिर्फ पाकिस्तान के हर बड़े शहर बल्कि तमाम ही छोटे शहरों में, कस्बों पे भी आज ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ दुनिया भर में जहाँ पर भी कश्मीरी बसते हैं वहाँ पर यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। रैलियों के हवाले से, खिताबात का, और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को बताने की आज कोशिश की जाएगी। कश्मीरियों पर जो मुजालिम ढाए जा रही हैं, ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 76 साल से चल रहा है, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई, और उससे ऑनवर्ड ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है 1947 के बाद से। बल्कि 2019 में जिस तरीके से गासबाना तरीके से 35A और 370 को ख़त्म किया गया, उसके बाद से ये सिलसिला मज़ीद जिद्दत इख्तियार कर गया है और मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर दिया गया है। और आप लोग इस वक्त बराह रास्त पेशावर से ये सिलसिला देख रहे हैं जहाँ पर गवर्नर KPK और वज़ीर आला KPK खिताब कर रहे थे रैली से योम यकजहती कश्मीर के हवाले से। वापस पढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। जी सर, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे पाकिस्तान में स्ट्रोक केसेस से रिलेटेड और एक्यूट स्ट्रोक केसेस से रिलेटेड। तो जैसे हम बता रहे थे जी कि इसमें ये जो दोनों स्ट्रोक्स होते हैं, चाहे वो ब्लीड स्ट्रोक हो या क्लॉट स्ट्रोक हो, दोनों की जो ज़ाहिरी अलामात हैं वो एक ही जैसी होती हैं। तो इसमें आवाम के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉमनली किया जाता है कि किसी भी मरीज़ की अगर कोई एक साइड कमज़ोर हो जाती है और उसको फालिज की ज़ाहिरी अलामात आते हैं तो उनको एस्प्रिन दे दी जाती है, या उनका ब्लड प्रेशर एकदम कम कर दिया जाता है, इसको जांचे बगैर कि वो किस तरह की का स्ट्रोक है। तो अगर वो खुदा न खास्ता ब्लीड है और आपने उसको एस्प्रिन दे दी है, तो बजाय इसके कि आप उस मरीज़ के साथ बेहतरी करें, आप उसको ख़राब कर। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें एक ये पहला सवाल कि पाकिस्तान में वजूहात क्या, या वैसे भी फॉलिज की वजूहात क्या सामने आती हैं? एक तो यह कि हम बहुत ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस हमारे यहाँ है नहीं, दूसरा हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप नहीं है। तो जो कॉमन कंडीशंस हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसको बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, वो बहुत कॉमन रीज़न है। दिल की बीमारियाँ, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ बहुत सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं जो अननोटिस जाती हैं। हार्ट अटैक के बाद दिल के रिदम्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, उसकी वजह से दिल के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और वो स्ट्रोक का रीज़न बनते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खून के अंदर जो जमाव की सलाहियत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम जो बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट देखते हैं फालिज के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं जो होती हैं, जिनको बड़ी सिंपल सी दवाइयों के साथ और कुछ टेस्ट के साथ हम जांच सकते हैं और वो सारे जो स्ट्रोक्स हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, पहले जब हम स्ट्रोक का वर्ड सुनते थे तो हमें माइंड में आता था कि कोई बहुत एजेड लोग हैं जिनको स्ट्रोक वगैरह होता होगा, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमनली होती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहत है? अगेन हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, सेकंड हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। अगर हमारी फैमिली में कुछ चीज़ें रन करती हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। और तीसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फैमिलीज़ में चलती आ रही हैं, जैसे कुछ हार्ट डिजीज़ हैं या कुछ ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, तो उसकी वजह से। और अभी अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन डाटा एग्जैक्ट तो नहीं है,
لیکن بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو 45 سال سے کم ہیں، لیکن ایز ینگ ایز ابھی پچھلے ویک میں نے اپنے کلینک میں ایک تقریباً 11 مہینے کا بچہ دیکھا تھا. 11 مہینے کا بچہ؟ 11 مہینے کا بچہ. وہ 11 مہینے کا بچہ جینیٹیکلی وجہ سے ہی ہوا ہے؟ اس کو کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز تھی. اس کی وجہ سے جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ ہارٹ ڈیزیز ایک بہت کامن ریزن ہے اسٹروک کا، اور وہاں سے اس کو بلڈ کلاٹ بن کے برین میں گیا اور اس کو کافی میجر اسٹروک ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ریکوری کیسز کی اگر ہم لوگ بات کریں گے تو کس حد تک یہ ریکور ہو جاتے ہیں اسٹروک کے؟ اسٹروک الحمدللہ پریونٹیبل ہے، اسٹروک ٹریٹیبل ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ اویئرنیس ہو، مریض ٹھیک جگہ پہ جائے، اس کا ٹریٹمنٹ صحیح سٹارٹ ہو، جتنا جلدی سٹارٹ ہو اور جتنی اچھی اس کی بعد میں کیئر ہو وہ اتنا ریکور کرے. تو ڈاکٹر صاحب یہ نیورولوجی کے انڈر آ رہی ہے، کس کے انڈر آتی ہے؟ یہ بیسکلی انڈر نیورولوجی ہے، اور ایکیوٹ اسٹروک ہر اسٹروک اٹ سیلف ایک سیپریٹ اسپیشلٹی ہے، لیکن ابھی اس وقت یہ انڈر نیورولوجی ٹریٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اسٹروک کی ایک جو کامنلی میں نے ایک ٹرم سنی کہ اس کی ایک ونڈو ہے، اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں، اور اگر نہیں جاتے تو ورسٹ ہو جاتی ہے، وہ کیا ٹائم؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے اگر جو کلوٹ اسٹروک ہے جو کامن ٹائپ کا ہے، جس میں تقریباً 75 to 80% آف پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ود ان فرسٹ 4.5 آورس اگر وہ کسی بھی نیورولوجی سینٹر یا اسٹروک سینٹر کے میں آ جاتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک پاسبل ہوتا ہے. اس میں بھی سارے کے سارے مریض نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں جیسے پیشنٹ آتا ہے تو اس کا ایک پورا سیٹ اپ ہم دیکھتے ہیں، ان کا اسکین ہوتا ہے، ان کے انڈیکیشنز کانٹرا انڈیکیشنز دیکھتے ہیں. ان میں سے بھی تقریباً 15 سے 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایک کلوٹ بسٹر میڈیکیشن دے سکتے ہیں، جس سے وہ جو کلوٹ برین میں کی خون کی شرم میں پھنسا ہوتا ہے اس کو ہم ریزالو کر دیتے ہیں، اور اس سے ڈسیبلٹی اور ڈیتھ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز یہ سمجھی جاتی ہے جب ہارٹ اٹیک آتا ہے فوری طور پر تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسپرین جو ہے وہ آپ دے دیں، ڈسپرین دے دیں. سو اگر کسی کو فالج کا اٹیک آتا ہے تو موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہارٹ اٹیک تو ایک فیچر ہیں کہ اس کو چھاتی میں درد ہو رہا ہے، اس کی پرانی ہسٹری ہے. اگر کسی کو ایک سائڈ کی کمزوری ہو گئی ہے تو وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ فالج کس طرح کا ہے، وہ ادھر اس کے برین میں بلیڈ ہوئی ہے یا اس کے برین میں انفارکشن ہوئی ہے. تو اگر آپ ایسپرین دیں گے اور پیشنٹ کو بلیڈ ہے تو وہ بلیڈ اس سے زیادہ ورس ہو جائے گی. اسی طرح بہت کامنلی کیا جاتا ہے کہ کمیونٹی میں اس وقت باڈی کی کمپنسیشن ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بلڈ کلاٹ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے تو پریشر سے وہ وہاں سے نکل جائے. تو لوگ چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ایک دم لیسکس کے انجیکشن لگا کے یا زبان کے نیچے دوائی رکھ کے تو بلڈ پریشر کو کم کر دیتے ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ مریض کے لیے بہتری ہو، وہ مریض کو مزید خراب کر دیتے ہیں، ایکسیسو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو کمیونٹی میں جو عوام کے لیے میسج ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو فالج ہوتا ہے، اس کی رائٹ سائڈ کمزور ہو گئی، لیفٹ سائڈ کمزور ہو گئی، اس کی اسپیچ چلے گی، نظر چلے گی، بیلنس خراب ہو گیا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف مریض کو اپنی گاڑی میں ڈالنا ہے اور جو نیئرسٹ نیورولوجی یا اسٹروک سینٹر ہے جہاں پہ اسٹروک یونٹ ہے اور اسٹروک سروسز اویلیبل ہیں وہاں پہ پہنچا دینا ہے. اینڈ لیو ریسٹ ایوری تھنگ فار ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو ایک کامنلی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں پر علاج معالجے کے لیے لوگ مختلف جگہوں پر بھی رخ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ فالج کے بہت سارے طریقوں سے علاج ممکن ہوتے ہیں. تو ایکچوئل میں یہ سمجھائیے گا کہ میڈیکل اس ٹرمینالوجی میں یہ بیسیکلی نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا یہ سارا سسٹم ہوتا ہے جو نروس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ایکچوئل میں ہوتا ہے کیا فالج میں؟ آپ کی باڈی اٹیک میں آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، اٹس ناٹ نروس بریک ڈاؤن. نروس بریک ڈاؤن از انٹائرلی ڈفرینٹ ایشو. یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ اٹس اے فزیکل ٹراما ٹو برین. فزیکل ٹراما ایسے ہے کہ جب بلڈ کلوٹ برین میں جاتا ہے تو جو خون کی سپلائی ہے وہ رک جاتی ہے. تو جو خون کی سپلائی رکتی ہے تو وہ جو ایریا جو نیورونز ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بلڈ کلوٹ کتنی بڑی خون کی شریان میں گیا ہے. وہ چھوٹا کلوٹ ہے تو تھوڑا ایریا ڈیمیج ہوگا، بڑا کلوٹ ہے تو بڑا ایریا ڈیمیج ہوگا. اور جتنا برین کا ایریا ڈیمیج ہوتا ہے اتنا باڈی کی جو اس کی ایکسپریشن ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا فالج ہوتا ہے جس میں صرف ان کی زبان جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فالج ہوتا ہے ان کی نظر چلی جاتی ہے، کچھ کے فالج میں ان کی پوری ایک سائڈ چلی جاتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلوٹ کتنا بڑا ہے یا خدا نخواستہ بلیڈ کتنی بڑی. اور ریکور بھی کسی حد تک ہو جاتے ہیں واپس. میجورٹی اگر ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو، ان کی آفٹر کیئر اچھی ہو تو ریکوری بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ سب اویئرنیس پہ ہے کہ پیشنٹ کو جتنا لوگ اویئر ہوں گے، لوگوں کو کتنا پتہ چلے گا اتنا مریض. اور یہی ہماری بھی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ فالج جو ہے وہ آل دو بہت کامن ہو گیا ہمارے اس معاشرے میں، لیکن اس کو اتنا کامنلی اور اتنا ایزیلی ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا سیریس پرابلم ہے. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ 29 کو بھی آپ لوگ مختلف پروگرامس کے ذریعے اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی، پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی اور بھی مختلف پلیٹ فارمس پر. سو اویئر رہیں اور اویئرنیس آگے پھیلاتے رہیں. مجھے روشنا کو صبح پاکستان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ویکینڈ انجوائے کریں. ملاقات ہوگی منڈے کو. اللہ حافظ.